کون سوچ سکتا تھا کہ کراچی کے علاقے کھارادر میں پیدا ہونے والا ایک بچہ بر صغیر پاک و ہند کی نہ صرف تقدیر بدلے گا بلکہ تاریخ کا دھارا بھی بدل کے رکھے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص سے شخصیت میں کیسے ڈھلے، کون سے مقامات تھے جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سوٹڈ بوٹڈ ہونے کے باوجود ایک عالم دین کی نگاہ میں آئے اور انہوں نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ ہر مریض قوم کے جینے کی ہے کچھ امید، ڈاکٹر اس کا اگر محمد علی جینا رہا۔ وہ کون سا مرحلہ تھا کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہو گیا کہ کانگریس مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کانگریس اور مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ ایک تیسری جماعت کے بھی رکن تھے۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی آئلی زندگی، ازدواجی زندگی وہ کیسی تھی؟ یہ سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ یہ 25 دسمبر 1876 کی سرد شب ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی مسلم قوم 19 سالہ غلامی کا طوق ڈالے گہری نیند سو رہی ہے۔ قوم منتشر تو ہے مگر منتظر بھی۔ اسے ضرورت ہے کسی مسیحا کی کہ اتنے میں کراچی کی فضاؤں میں نوائے بلال گونجتی ہے، اور انہی نوائے بلال میں کراچی کے علاقے جہاں پر تنگ و تاریک گلیاں ہیں، شور شرابہ ہے، کھارادر کا علاقہ، جناح پونجا اور میٹھی بائی کے آنگن میں وہ گلاب کھلتا ہے جو مسلمانوں کا رہبر بلکہ رہنما بلکہ رہنمائے عظیم بن کر محمد علی جناح کہلاتا ہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ آج کے دن جو کراچی میں ہوا وہ پیدا، روح پرور ہے کراچی کی ہوا۔ آج کے دن ہے مسلمان کے لیے بھی یہ بڑا دن دار ہے، ایک مسیحا نفس اس کو بھی ملا آج کے دن۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، ایک انتہائی خود اعتماد، خوددار اور اصول پسند شخصیت۔ گو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایتی گھرانے میں آنکھیں کھولی۔ وہ گھرانہ جو کہ تجارت سے وابستہ تھا، خواجہ اسماعیلی برادری سے تعلق رکھنے والے اس گھرانے کے علم میں بھی نہ تھا کہ یہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک نئی تاریخ نہیں بلکہ ایک تاریخ کا سنہری باب لکھنے والا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن اور لڑکپن گہری سوچ و فکر میں منہمک رہتا تھا۔ سب سے پہلے جب انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخلہ لیا تو ان کے اساتذہ خود کہتے ہیں کہ اس بچے کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں جو اسے تمام طلباء سے ممتاز کرتی تھی۔ اب کیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کسی گہری فکر میں منہمک رہتے تھے، مگر ابھی منزل کیا تھی ابھی انہیں نہیں پتا۔ ان کے والد جناح پونجا جو کہ تجارت کرتے تھے، مختلف سبزیوں کی اور مچھلیوں کی تجارت کرتے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے اس بیٹے محمد علی کو کاروبار سکھاؤں گا۔ 1887 میں انہوں نے محمد علی جناح کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوئے، مگر یہ قائد اعظم کی منزل نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے جلد ہی اس کاروباری ذہنیت سے اکتاہٹ کا اظہار کیا۔ ان کے والد کے دوست تھے، ان کا نام تھا سر فریڈرک لائی کولن۔ انہوں نے ان سے کچھ ڈسکشن کیا کہ میں محمد علی کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہوں، اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو سر کولن نے کہا کہ اسے انگلستان بھیج دو، وہاں پر یہ کاروبار کی تعلیم سیکھے گا۔ لہٰذا ان کے والد نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنی جمع پونجی لگائی اور انہیں انگلستان بھیج دیا۔ 1892 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انگلستان روانہ ہوئے، مگر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شادی اس وقت ہو چکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شادی 1891 میں ایمی بائی سے ہوئی،
مگر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے لیے ابھی یہ زندگی، یہ رنگ و نور ابھی ان کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ ان کو جس کام کے لیے قدرت نے منتخب کر لیا تھا وہ ان کی راہیں نہیں تھی۔ 1892 کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ انگلستان جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب بر صغیر غلام ہے، اور اس وقت امت مسلمہ بھی منتشر ہو رہی ہے، خلافت عثمانیہ بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، جگہ جگہ غلامی کے طوق پھینکے جا رہے ہیں، اور ایک ایسے موقع پر وہ ملک جو تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے، جو ان خطوں کا مالک بھی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جب وہاں جاتے ہیں، انگلستان کی ثقافت ان کو بھا جاتی ہے، مگر اس کے باوجود قائد اعظم اس میں رنگتے نہیں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے سب سے پہلے تھیٹر کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں پر وہ شیکسپیئر کو پرفارم کرتے ہیں، اور اس وقت برطانیہ میں رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے بہترین ویل ڈریسڈ اور ویل انگلش اسپوکن ہم نے پورے لنڈن میں نہیں دیکھا۔ مگر اس کے باوجود چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ہندوستانی ہیں، انہیں تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان پر بار بار تھیٹر کے دروازے مفقود ہونے لگتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے اصولوں پر سودا نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انگلستانی اصول پسند ہے تو میں انہیں انہی کے اصولوں میں شکست دوں گا۔ اس کے لیے یہ روایت ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جب تعلیمی ادارے کا انتخاب کر رہے تھے تو لنکن ان کی تختی پر دنیا کے عظیم ترین قانون دانوں کی فہرست میں سب سے اوپر جو نام لکھا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے لنکن میں ایڈمیشن لیا، مگر یہاں پر ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت داخلے کے لیے نہ میٹرک کی ضرورت تھی، نہ انٹرمیڈیٹ کی، نہ گریجویشن کی، نہ LLB کی۔ اس وقت برطانیہ میں تعلیم کا معیار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص باصلاحیت ہے، قانون سمجھتا ہے اور وہ پیپرز دے سکتا ہے تو وہ آئے اور بیرسٹری کی ڈگری لے لے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ایک 16 سال کا ایک نوجوان ہے، اور وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں برطانوی قانون دانوں سے کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ سب ان سے باری باری سوال پوچھتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نہایت اعتماد کے ساتھ جوابات دے دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت جلد قائد اعظم رحمت اللہ علیہ صرف 3 ماہ کے اندر 3 سال کے پرچوں کو عبور کر لیتے ہیں، مگر بہرحال کہتے ہیں کہ ڈگری آپ کو اپنے مقررہ وقت پر ہی ملے گی۔ لہٰذا 1896 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو بیرسٹر بنا دیا جاتا ہے اور انہیں بار 8 کی ڈگری دے دی جاتی ہے۔ اسی دوران قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے والد کے خطوط آتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیں، جب قائد اعظم کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ محمد علی جناح نے وہاں پر تجارت سیکھنے کی بجائے قانون میں ایڈمیشن لے لیا ہے تو انہیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ بار بار وہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، بال بال میرا قرض میں جکڑ گیا ہے، مگر یہ رہبر ہیں۔ لہٰذا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بار بار اپنے والد کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں واپس آؤں گا، تمام مسائل حل ہو جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ بامبے جاتے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے والد کے جو کیسز ہیں وہ خود لڑتے ہیں، اور اس طرح ان کے معاشی حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک نوجوان بیرسٹر ہے، پریکٹس کر رہا ہے، جیب میں ایک دھیلا نہیں ہے، مگر ان کی ڈریسنگ سے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ اندر سے پریشانی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو اس موقع پر حبیب اللہ صاحب کے ہاں 1500 روپے ماہانہ پر انہیں ایک آفر آتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اسے ٹھکراتے ہوئے کہتے ہیں میں اتنی رقم روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جس کے ارادے مضبوط ہوں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب جیب میں روپیہ بھی نہ ہو، پریشانیاں الگ ہوں، اور اس موقع پر اس وقت کے 1500 روپے مل رہے ہوں، اور وہ شخص کہے کہ میں روزانہ کمانا چاہتا ہوں، تو اس شخص کی ہمت اور عزم کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، تاریخ دیکھتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ وکالت کا آغاز کرتے ہیں تو 500 روپے ان کی فیس ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1000 روپے وہ کیس لڑنے کے لیتے ہیں، اور روزانہ
تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ 1500 روپے یومی آمدنی ان کی ہوتی ہے۔ ابھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بامبے کے بارکوٹ کے اندر موجود ہیں، ان کا تیزی سے نام فروغ پا رہا ہے، اور اسی دوران کئی ایسے رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے عملی سیاست میں آنا چاہیے۔ یہ وہ دور ہے جب آل انڈیا کانگریس کا زور تھا اور ہر طرف اسی کا چرچا تھا، چونکہ مقامی ہندوستانی یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نجات دہندہ کانگریس ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی کانگریس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب گوکھلے سے ملتے ہیں تو وہ بار بار یہی کہتے ہیں، میں مسلمانوں کا گوکھلے بننا چاہتا ہوں۔ پھر صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ادھر 1905 میں آل انڈیا مسلم لیگ بھی تشکیل پاتی ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ بنے، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسے ایک مسلمانوں کی مقامی جماعت سمجھتے ہیں، مکمل چہرہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اسٹار پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، چونکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو اسٹار پوائنٹ پہ ملتی رہیں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ میں ایک نوجوان بیرسٹر سے مسلم بیرسٹر کا رنگ اس وقت آتا ہے جب 1909 میں وہ قانون وقف علی الاولاد پاس کرواتے ہیں۔ قانون وقف علی الاولاد کا مسودہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جس میں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کے ریفرنسز بھی شامل کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ پہ بھی عبور تھا، گہرائی سے احادیث کا بھی مطالعہ کرتے تھے، قرآن پاک کو بھی انہوں نے دیکھا۔ قانون وقف علی الاولاد رائج ہو جاتا ہے تو اب برصغیر کے مسلمان قائد اعظم کو ایک مذہبی نگاہ سے بھی دیکھنے لگتے ہیں، اور پھر 1913 میں سر وزیر حسن اور مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہونے کی شرط یہ رکھتے ہیں کہ وہ کانگریس میں بھی رہیں گے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم لیگ میں جب شامل ہوتے ہیں تو آل انڈیا مسلم لیگ کو اپنے منشور میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آل انڈیا مسلم لیگ کا منشور یہ ہے کہ جو بھی شخص آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوگا وہ کانگریس میں نہ ہو، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کی وجہ سے، ان کی رہبری کی وجہ سے اس وقت کے مسلمان زوما اس قانون کو تبدیل کر دیتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور تنظیم ہے، ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاؤں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جہاں آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی شامل ہیں، جہاں کانگریس میں بھی شامل ہیں، وہاں پر قائد اعظم تیسری جماعت جو کہ بر صغیر پر رول کر رہی تھی وہ تھی ہوم رول لیگ، اس کے بھی ممبر ہوتے ہیں، اور یہ بر صغیر کے واحد سیاستدان ہیں جو بیک وقت تینوں جماعتوں میں شامل ہیں۔ اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور اب وہ منزل آ رہی ہوتی ہے جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلانے والے ہیں، اور یہ سلسلہ ہے سن 1916 کا۔ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے جس میں کانگریس کے نمائندے بھی ہیں اور آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما بھی ہیں۔ بر صغیر کے اندر انگریز حکومت کر رہے ہیں اور انگریزوں کا اور یورپی طاقتوں کا جو نظام ہے وہ ہے جمہوری نظام۔ جمہوری نظام میں دیکھیں تو مسلمان بر صغیر پاک و ہند میں 1000 سال حکومت کرنے کے باوجود تعداد میں کم ہے، مگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ذہانت اور دور اندیشی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو اقلیت نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثریت کے طور پر منواتے ہیں، اور 1916 کے لکھنؤ پیکٹ کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں سے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کا جو نظریہ تھا وہ منوا لیا، جس پر اس وقت کی معروف ادیبہ اور شاعرہ سروجنی نائڈو نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب کیا۔ اور اس موقع پر ناظرین بڑی اہم بات ہے، اس موقع پر جس شخصیت نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مسلم رہنما کے طور پر پہچانا
वो शख्सियत एक आलिम दीन की शख्सियत है, वो हैं हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले वो नज़्म लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं कि हर मरीज़ कौम के जीने की है कुछ कुछ उम्मीद, डॉक्टर उसका अगर मोहम्मद अली जीना रहा। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त जिन्नाह नहीं बल्कि जीना कहलाते थे। जीना माने है दुबला पतला आदमी, और उनके वालिद का नाम इसीलिए था कि वो भी बहुत दुबले पतले नहीफ से शख्स थे। तो उस वक्त सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये शेर लिखा और बाद में वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुआ। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अब जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो बरसगीर में मिनटों मारले इस्लाहात भी हो जाती हैं, और उसके बाद अमृतसर का जो वाक़या है जलियांवाला बाग, वहाँ पर जिस तरह खून खराबा होता है, पूरे बरसगीर में बेचैनी पाई जाती है। इस मौके पर गांधी जी भी उठते हैं और फिर वो एक तहरीक शुरू करते हैं, तहरीक अदम एतमाद। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह इस मौके पर कहते हैं कि मुसलमान हर तरह की जो तहरीकें हैं उनसे बाज रहे। यह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की दूर अंदेशी है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि जज्बाती नहीं है। हालांकि ऐसे मौके पर तहरीक हिजरत भी होती है, हिंदुस्तान छोड़ दो मुसलमानों की जानिब से भी आगाज़ होता है, तहरीक खिलाफत भी चल रही है, मगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह इन तमाम तहरीकों से एक तरफ होके तमाम मंजरनामा देख रहे होते हैं। नाज़रीन, स्टार पॉइंट पे आप बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के कुछ गोशों पर यह खुसूसी वीडियो देख रहे हैं। हम चलते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की निजी ज़िंदगी की जानिब। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह 1917 में अपनी छुट्टियों पर शिमला जाते हैं, जहां पर दार्जिलिंग में उनके अपने दोस्त बिनशा पैटर्ट से मुलाकात होती है। इस दौरान उनकी साहिबजादी रतन बाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह में दिलचस्पी ले रही होती है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को भी उनकी अंग्रेजी अदब से खासी दिलचस्पी थी और दोनों आपस में गुफ्तगू करते थे। उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह से अपनी पसंदीदगी का इजहार किया और कायद आज़म से कहा कि वो निकाह के बंधन में बंधना चाहती। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हैरत होती है। पहले वो समझाते हैं, देखें मेरी और आपकी उम्र में बहुत फ़र्क है। इस पर रतन बाई कहती है, सोच में तो नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि आपका मज़हब पारसी है जबकि मैं एक मुसलमान हूँ। वो कहती हैं, मैं मज़हब तब्दील करने के लिए तैयार हूँ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ऐसे तब्दील नहीं होता, चूँकि मामला सिर्फ मज़हब का नहीं बल्कि सकाफ़त का भी है। मगर इस मौके पर रतन बाई अपना फैसला सुना देती। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को वो प्यार से जे कहती थी। उन्होंने कहा कि जे मेरे वालिद से बात करें। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं बात करूँगा। अगले दिन वो बिनशा पैटर्ट से बात करते हैं और कहते हैं, क्या ही अच्छा हो कि अगर बरसगीर की तमाम कम्युनिटीज़ आपस में शादियां करें तो आपस में हम आहंगी बढ़ेगी। बिनशा पैटर्ट कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है आपका। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फौरन मौका देखते ही कहते हैं, तो क्यों ना मैं आपसे रतन बाई का हाथ मांगता हूँ। ये सुनना होता है कि बिनशा पैटर्ट लाल पीले हो जाते हैं और शदीद गुस्से के आलम में उठ के चले जाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो आपका मौक़िफ़ ये था, अब ऐसा क्यों कर है। और फिर उस वक्त कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी देख लिया कि बरसगीर में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब मुसलमानों से किस तरह बुग़्ज़ रखते हैं। बहरहाल बात हो जाती है और फिर बिनशा पैटर्ट रतन बाई पर पाबंदी लगा देते हैं। अब क्या है, रतन बाई की उम्र उस वक्त कम है, 17 साल की हैं। वो सीधा कोर्ट जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं इस वक्त अपना फैसला खुद करूंगी, मगर कोर्ट कहता है कि अभी आपकी उम्र नहीं है, जब आप 18 साल की हो जाएंगी तो आप अपना फैसला कर लीजिएगा। लिहाजा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और रतन बाई में फासले हो जाते हैं। 17 अप्रैल 1918 वो दिन होता है, रतन बाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पे खड़ी होती। कायद आज़म चौंकते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो रतन बाई कहती हैं कि मैं 18 साल की हो गई और अब मैं अपने फैसले खुद कर सकती। कायद आज़म बहुत समझाते, तो रतन बाई का जुमला ये होता है, जे अगर आपने मुझे अपनाना नहीं है तो ना अपनाएं, मगर मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। लिहाजा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनकी इस्तिकामत देखते हुए
निकाह कर लेते हैं। इस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और रतन बाई इस दबाजी बंधन में बंध जाते हैं। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उस वक्त रतन बाई फ्लावर ऑफ बॉम्बे कहलाती थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह रिश्ता इस दबाज में मुंसलिक हो गए, मगर दोनों की सोच में बहुत फर्क है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों का मुस्तकबिल देख रहे हैं, और जबकि रतन बाई की तबीयत शायराना तबीयत है, उनके अंदर अदब कूट कूट के भरा है, तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं, और उनकी सोच एक ख्याली सोच है। जबकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अमली जिंदगी के आदमी हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी के सफर पर रमा रहते हैं। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये एहसास होता है कि कांग्रेस मुसलमानों के हक में नहीं है। लिहाजा 1921 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत संभालते हैं, मगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसा कि आजकल है मुस्लिम लीग में कि धड़े बंदी है, उस वक्त भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दो धड़ों में तकसीम हो जाती है। यानी ये मुस्लिम लीग की पुरानी बीमारी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार पॉइंट, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह इंग्लिस्तान चले जाते हैं, और क्या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो मुस्लिम लीग से बदज़न हुए, इस पर हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। मगर यहाँ पर ये सूरत हाल थी कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग धड़ों में तकसीम हुई तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों से बदज़न होने के बाद इंग्लिस्तान का रास्ता इख्तियार किया और इंग्लिस्तान में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। इस दौरान 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश होती है, जो कि बरसगीर पाक व हिंद के अगले आइन के लिए मंसूबाबंदी थी। नेहरू रिपोर्ट में कुछ मुसलमान जोमा भी शामिल थे, मगर जब रिपोर्ट आई तो उसमें मुसलमानों के हुकूक सल्ब हो रहे थे। अब क्या था, इसका जवाब कौन और क्यों कर देगा? इस मौके पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह इंग्लिस्तान से वापस आते हैं और अपने 14 निकात पेश करते हैं। ये 14 निकात क्या हैं, ये समझे क़याम पाकिस्तान की इब्तदाई सूरत है, बल्कि इसे हम बुनियाद कहें तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पहली मर्तबा ये कहते हैं कि अगला आइन वफाकी तर्ज का हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए, और ये भी याद रखा जाए कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि कोई अक़लियत अक्सरियत पर या कोई अक्सरियत अक़लियत पर गालिब ना हो जाए, सबको मसावियाना हुकूक दिए जाएं, और सबसे बड़ी बात, सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए, क्योंकि ये सिंध के मुसलमानों की देरीना ख्वाहिश थी। Muslim ministries, at least 1/3 Muslim ministers in central and provincial cabinets. Sindh separation of Sindh from Bombay presidency. मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि मामला चूंकि बरतानिया की जानिब से जमहूरी तर्ज का था, अगर जमहूरियत रहती तो तादाद के लिहाज से हिंदू बहुत ज्यादा थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ये 14 निकात पेश किए, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग समेत तमाम मुसलमानों की तंजीमों ने कबूल किया। और उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब यहाँ मौजूद होते हैं तो इस मौके पर रतन बाई का इंतकाल हो जाता है। और रतन बाई दीना जिन्ना के नाम से कायदे आज़म के नाम एक निशानी छोड़ जाती है। उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर की मुस्लिम सियासत से मुतनफ़िर होकर दोबारा इंग्लिस्तान चले जाते हैं, मगर फिर तारीख आती है 30 दिसंबर 1930 की। मकाम है इलाहाबाद, जहां हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए ये वाज़े तौर पर पैगाम देते हैं कि मैं देख रहा हूँ शिमाल मगरबी हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम रियासत उभर रही है, चाहे वो बरतानवी डोमेनियन के अंदर हो या उससे बाहर। और फिर वो कहते हैं मुसलमानों की अगली मंजिल यही है, ये है पाकिस्तान का खाका, और ये है वो ख्वाब जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को इसकी खबर मिलती है तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये एक दीवाने का ख्वाब है। जी हाँ, कायदे आज़म के अल्फाज है, दीवाने का ख्वाब। और इस मौके पर बहुत सारे लोग अल्लामा इकबाल के पास आते हैं और वो कहते हैं कि जिन्ना साहिब ने तो आपके लिए ये कहा है कि ये दीवाने का ख्वाब है, और फिर ये भी कहा है कि वो शायर हैं, शायर ख्यालात की वादियों में भटकते रहते हैं।
अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की दूर अंदेशी देख रही थी, और वो बजाय कायदे आजम से मुतनफ्फिर होने के कहते हैं, मैं जिन्हा को जिस तरह से मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते, और याद रखो यही वो शख्सियत है जो ना सिर्फ मेरे पैगाम को समझेंगे बल्कि आने वाले वक्तों में देखना यही मुसलमानों की क़यादत भी करेंगे। यह है उस रहबर की दूर अंदेश निगाह। अगले ही साल गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह और मुसलमानों के वफ़द के साथ इंग्लिस्तान जाते हैं, जहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से उनकी मुलाकात होती। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कायदे आज़म को दो कौमी नज़रिया समझाते हैं और बताते हैं कि हमारा मकसद बुनियादी तौर पर यह है। अब कायदे आज़म को समझ में आ गया है, क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पहले ही कांग्रेस को जान चुके हैं। अल्लामा इकबाल की आवाज़ पर कायदे आज़म ने लब्बैक कहा और इस पर गौर फिक्र करने लगे, मगर अभी भी ये मामला कि अलग रियासत दीवाने का ख्वाब ही मालूम होती थी। इस मौके पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब वापस आते हैं तो खतूत के जरिए कायदे आज़म को बरे सगीर की सियासत से बाखबर रखते हैं और ये खतूत लिख लिख कर बुलाते रहते हैं। इसी में 1935 का इंडिया एक्ट मंजूर हो जाता है, जिसमें बरतानवी हुकूमत के तहत हिंदुस्तान को मुख्तसर सी खुद मुख्तारी दी गई होती है, मगर इसमें मुसलमानों के जो आईनी हुकूक हैं उनको बुरी तरह से पामाल किया जा रहा होता है। फिर सूरत हाल ये होती है कि 1938 में इंतखाबात होते हैं, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वो कामयाबी नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस की ये बात भी दुरुस्त हो रही होती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस शिकस्त के बाद तमाम मुस्लिम रहबर ये फैसला करते हैं कि इस वक्त हमें जो बचा सकता है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को वापस बुलाया जाता है और इसमें कलीदी किरदार अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है। नाजरीन, ये बात भी अहम है कि ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत ख़राब होती है, तो लोग उनकी अयादत के लिए आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जैसा कि अमूमी तौर पे कहा जाता है। इस मौके पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे लिए दुआ नहीं करो, दुआ करो तो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्तफ़ा कमाल पाशा के लिए करो कि अल्लाह मेरी उम्र भी उन्हें लगा दे। और फिर वही होता है। 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दाई अजल को लब्बैक कहते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत संभालते हैं और सबसे पहले धड़ेबंदी ख़त्म करते हैं। शफ़ी लीग ख़त्म हो गई, टिवाना ग्रुप ख़त्म हो गया और पंजाब के अंदर जो यूनियनिस्ट थे उनको भी समझ लें कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हर चैलेंज से निमटते हैं और मुस्लिम लीग को मुत्तहिद करते हैं, और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी और मजलिस शूरा ता हयात सदर मुंतखब कर लेती है। 1938 में सिंध में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सूबाई इजलास होता है, जिसमें GM सैयद और दीगर सिंधी मुस्लिम जो रहनुमा थे वो करारदाद पाकिस्तान की इब्तिदाई सूरत पेश करते हैं और वो कहते हैं कि हमें अलहदा रियासत चाहिए, मगर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस बात को ओन नहीं करते। अब ये एक हैरत अंगेज बात है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सिंध ने सबसे पहले करारदाद पाकिस्तान पेश की मगर कायदे आज़म ने उसे अपनाया नहीं। इसकी वजह बहुत अहम है, क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये समझ रहे होते हैं कि मकामी सतह पर बात ना हो, क्योंकि कायदे आज़म को वो 1930 का इलाहाबाद एड्रेस याद था। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम लीग के अगले इजलास की तारीख दे देते हैं, जो कि 22 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में होगा। नाज़रीन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पर स्टार पॉइंट का ये खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कौन है। और जब तक हम किसी शख्सियत के बारे में ये जानेंगे नहीं कि वो कौन है, तो हम उसके कारनामों को कि वो क्या हैं कैसे जान सकेंगे। यह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का एहसान है कि उन्होंने हमें हर तरीके से, हर तरह के चुंगल से आज़ाद करवा कर हमारी कश्ती पार लगा दी, और आज हम सब जितना उनका एहसान माने वो बहुत कम है।
पाक वतन की ये आज़ाद फ़ज़ाएं, पाकिस्तान का जौहरी क़ुव्वत में ढलना, सब कुछ यही कहता है कि कायदे आज़म तेरा शुक्रिया, तूने पाकिस्तान दिया, जंजीरों की धूप में आज़ादी का बादल तान दिया। अब क्या होता है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह तहरीक पाकिस्तान को लेकर कैसे चलते हैं और किस किस तरीके से उन पर यलगारें होती हैं, और उस मौके पर जहाँ पर दुनिया के तमाम लीडर, तमाम सहन एक तरफ, यहाँ पर एक अकेला शख्स तने तन्हा खड़ा है, वो एक तरफ। उसकी जद्दोजहद देखेंगे, उसका अज़्म देखेंगे, वो लीडर जो ना कभी झुका ना कभी बिका और अपने अज़्म आहनी के साथ खड़ा रहा। अगली किस्त में ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे स्टार पॉइंट की अगली वीडियो में, और साथ साथ आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह के मौके पर उनके लिए सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़कर उन्हें गिफ्ट दें। और ये बात याद रखें कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ना होते तो हम आज तक आज़ादी को तरस रहे। मिलते हैं आपसे स्टार पॉइंट की अगली वीडियो में, जो कि इसी का तसलसल है। अपने मेज़बान अफसार अहमद को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद।